Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Basul Masail Rabu 2 Ramadan 1445 Hijriah. Masalah kewajiban bagi wanita yang meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan yaitu hamil atau masyakohnya hamil atau menyusui. Hamil atau menyusui. Apa kewajiban bagi seorang wanita yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui? Jawabnya, wanita yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui diperinci. Jika meninggalkan puasa karena khawatir atas dirinya sendiri, karena mungkin karena hamil atau menyusui dia itu enggak kuat, berat, maka wajib mengqadha saja. Jika meninggalkan puasa yaitu karena hamil atau karena menyusui, karena khawatir atas diri dan kandungannya atau bayi yang disusuinya, atas kandungannya atau bayinya atau bayi yang disusuinya kalau dia orang menyusui, maka wajib qadha saja dua-duanya. Jadi dirinya enggak kuat, bayinya juga bisa berbahaya kalau dia berpuasa, kalau dia hamil. Kalau dia menyusui merasa dirinya enggak kuat, puasa sambil menyusui, dan bayinya juga tidak kuat dikarenakan ASI-nya tidak keluar, umpamanya begitu. Maka ini hanya nanti wajib qadha saja kalau sudah kuat. Jika yang dikhawatirkan adalah kandungannya saja, kandungannya saja, atau bayinya yang sedang disusui saja, dirinya kuat. Tapi yang dikhawatirkan adalah bayi yang dikandung atau bayi yang disusui, maka wajib qadha dan fidyah. Maka wajib qadha dan fidyah. Adapun fidyahnya adalah 1 mud makanan pokok yang diberikan kepada fakir miskin setiap hari itu, untuk setiap hari yang ditinggalkan. 1 mud itu kurang lebih ya 6 on atau 7 on. Kemarin kan sudah. Masalah waktu sahur. Dalam mafhum sebuah hadis dikatakan sunnah mengakhirkan sahur. Sunnah mengakhirkan sahur. Kapan seorang dianggap mendapatkan fadilah tersebut dan kapan sahur yang paling afdal? Kapan sahur yang paling afdal? Jawabnya adalah ketika antara sahur dan adzan subuh seukuran membaca 50 ayat yang sedang, ayat sedang. Ketika antara sahur dan adzan subuh seukuran membaca 50 ayat. 50 ayat itu berapa menit kira-kira itu? Antara kira sekitar yaitu 15 menit atau 20 menit, tergantung bacanya cepat atau tidak. Ya insyaallah setengah jam itu juga sudah. Antara adzan dan sahur itu ada setengah jam atau 20 menit juga sudah bisa. Yang sudah dikatakan mengakhirkan sahur. Kalau takut nanti kebablasan. Lupa niat puasa Ramadan ketika malam hari. Lupa niat puasa Ramadan ketika malam hari. Termasuk rukun puasa Ramadan adalah niat di malam hari.
Pertanyaan, bagaimana jika ada orang yang lupa niat puasa wajib di malam hari dan ia baru ingat ketika pagi harinya setelah subuh? Jawabnya adalah ia wajib imsak, ia wajib menahan diri dari makan dan minum di hari itu juga dan wajib qadha di hari yang lain. Di hari itu dia tetap menahan makan dan minum, sedangkan nanti di hari yang lain setelah keluar dari Ramadan maka dia mengqadha lagi, karena puasanya tidak disertai dengan niat. Kecuali ia mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak mewajibkan tabyid di dalam niat, tidak mewajibkan niat itu pada waktu malam. Sehingga walaupun dia sudah subuh, dia malamnya lupa niat, maka niat ingsun poso gitu aja di dalam hati, pokoknya saya niat puasa, maka itu sudah sah menurut Imam Abu Hanifah. Ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, ada yang membolehkan niatnya itu tidak harus waktu malam. Tambahan, niat adalah kehendak atau untuk bermaksud mengerjakan sesuatu. Bermaksud untuk mengerjakan sesuatu, kehendak itu. Walaupun tanpa dilafadzkan, niat itu orang itu sudah menyengaja bermaksud untuk melakukan sesuatu dalam hati. Belum kerja, tapi hati sudah mau mengerjakan itu, maka itu dikatakan niat. Itu hati itulah yang niat. Dan itu tidak wajib dilafadzkan nawaitul wudu'a, nawaitu shoma ghadin, tidak harus seperti itu. Pokoknya dalam hati sudah ada dalam hati pengen puasa besok, puasa bulan Ramadan, itu saja sudah. Ini ada pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat boleh niat puasa di awal bulan Ramadan untuk 1 bulan. Aku niat puasa setiap hari selama 1 bulan Ramadan ini. Dalam hati sudah cukup. Berarti hari-hari nanti sampai kelupaan niat itu tetap saja sah. Dengan niat seperti itu. Nah, diniati saja mulai sekarang. Tuh. Masalah melafadzkan niat puasa. Jadi melafadzkan niat puasa itu gimana itu? Sebagian orang beranggapan belum cukup niat puasa kalau belum diucapkan. Ini salah. Bagaimana pemahaman yang benar dalam masalah melafadzkan niat? Jadi salah itu belum cukup, itu tidak benar. Pada dasarnya letak niat adalah di dalam hati. Niat itu hanya dalam hati. Dan melafadzkan niat itu bukanlah syarat sahnya niat, tidak. Sedangkan melafadzkan itu para ulama mengatakan itu adalah mustahab atau sunnah. Melafadzkannya adalah sunnah, tapi tidak menjadi syarat sahnya niat, tidak harus mengucapkan. Yang penting hati sudah menyengaja untuk mengamalkan suatu amal, itu ya sudah niat. Seperti orang yang takbir apa itu? Salat Allahu Akbar, dengan takbir itu dia menyengaja untuk melakukan satu salat, maka sudah sah itu namanya. Tidak usolli terus enggak rampung sampai. Makanya malah niat itu bareng takbirnya itu Allahu Akbar. Seperti niat wudu itu kan bareng membasuh wajah itu. Itulah dalam hati.
Itu yang kalau anak-anak MI itu diajari, itu ketika niat dulu terus kemudian baru amalan, itu untuk latihan saja. Seperti kita mau sholat itu niat dulu baru amal, itu untuk latihan saja. Sebetulnya niat itu waktunya ya waktu pas takbir, waktu membasuh wajah, itu pas amal itu sudah, ketika amal memulai amal itu ada niat untuk melakukan wudu, niat untuk melakukan sholat. Nah, beda dengan puasa. Puasa ini waktu malam sudah bisa. Besok niat untuk melakukan puasa. Bagaimana hukum puasa orang yang kentut di dalam air? Bagaimana hukum puasa orang yang kentut di dalam air? Jawabannya adalah tidak batal jika memang diyakini tidak ada yang masuk ke dalam dubur ke dalamnya. Tidak batal jika memang diyakini tidak ada yang masuk. Kadang-kadang orang itu suka menganggap masuk lah, masuk apa enggak ya enggak ngerti. Itu coba dibuat saja itu. Kalau kamu masuk ke dalam air, kemudian kamu tiup air itu pakai mulutmu, bluguduk itu, masuk ke mulutmu enggak airnya? Kan enggak masuk. Nah, kalau kamu keluarkan air itu dari hidungmu, gitu. Terus masuk ke dalam hidung enggak air itu? Kan enggak masuk. Demikian juga itu kalau tidak diyakini memang masuk ke dalam dubur ketika kentut, ya itu yang enggak puas, enggak batal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول رحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا حي يا قيوم 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن
رحيم يا حنان يا منان 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 يا لطيف 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 يا عزيز 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 قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا عليم يا عليم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وعبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني كاف يا عين صاد كفايتنا كاف يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد
كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف حمايتنا 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 حميم عين سين قاف قاف القرآن المجيد وقايتنا 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 قاف بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وصليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره علانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أولى الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم ربنا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة. اللهم اجعل رجالها صالحين نساء صالحات. اللهم اذب فساقها كما دبت ملح في الماء. اللهم اذب فساقها كما دبت ملح في الماء. اللهم استعملنا واستعمل آباءنا وذرياتنا. اللهم استعمل إخواننا. اللهم استعملنا واستعمل إخواننا. اللهم استعملنا واستعمل أهل قريتنا. اللهم استعملنا واستعمل تلامذنا لخدمة دينك ولإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق وفرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجب إلينا صالحي عبادك يعينوننا على طاعتك ونصر دينك وإلى كلمتك. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجب إلينا صالحي عبادك. اجب إلينا صالحي عبادك. اجب إلينا صالحي عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.